اللہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹوں کو چھوڑ کے باپ مر گئے، ماں نے پالا، دونوں بچے کام کرنے لگے، اب ماں کا انتقال کا وقت آیا، ماں کو خون آیا، بڑے والے بیٹے کی گود میں ماں لیٹی ہے اور ہاتھ پکڑ کے رو رو کے کہہ کے چلی گئی، میرے لال میرے چھوٹے والے بیٹے کا خیال رکھنا۔ چھوٹے بیٹے ماں تھی نا، ماں کہہ گئی اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ بڑا بھائی اس کی ماں بن گیا، باپ بن گیا، کمانے بھی نہیں دے رہا، میں کماؤں گا تو بیٹھ کے کھا لے۔ اللہ اللہ، ذرا آگے زمانہ دیکھو کیا ہوا، بڑا بھائی زندگی گزار رہا ہے، چھوٹے بھائی نے کیا کیا، کسی لڑکی سے موبائل پہ باتیں کرنے لگا اور اب اس نے ضد کر لی میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ بس یہ جملہ میں نے بتا دیا، اب سمجھ گئے ہوگے کیا ہوا ہوگا، کتنی بدتمیزی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ لڑکی والے راضی نہیں ہوئے، لیکن بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، جب چھوٹے نے یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا ورنہ وہی کروں گا، جا کر کے دامن پکڑ کے بھیک مانگنے لگا اور لڑکی کے باپ کے قدموں پہ گر گیا۔ اگر میری ماں ہوتی تو میں آج نہ آتا، میرا باپ ہوتا نہ آتا، میری ماں میری گود میں جاتے جاتے کہہ گئی اپنے بھائی کا خیال رکھنا، پوری زندگی کماتا رہوں گا، بھائی کو کھلاتا رہوں گا، اپنی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ کر دو۔ اس نے کہا تیرا بھائی نکما ہے، کرتا نہیں ہے، ایسا کر ساری زمین اپنے بھائی کے نام کر دے گا؟ کہاں کر دوں گا۔ لایا کاغذ، جا کر کے وکیل سے ملا، 7 بیگھے زمین تھی، بڑا بھائی پوری چھوٹے بھائی کے نام کر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ چھوٹے بھائی کے نام کر دی اور وہاں سے اس کی شادی کرا دی۔ ذرا آگے دیکھو پیارے، جیسے ہی شادی ہو گئی، اس کے بڑے بھائی کی ایک بچی بھی تھی، وہ کاندھے پہ گھومتی تھی، دن اور رات چاچا 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 چاچا، اللہ اللہ، پہلے خود کھانا خود بعد میں کھاتا تھا، پہلے چھوٹے بھائی کو کھلواتا تھا، ماں باپ کی طرح پال رہا تھا۔ 3 مہینے نہیں گزرے اس لڑکی نے الگ کر دیا۔ بھائی پھر بھی خوش رہا، تیری بیوی لڑتی ہے، ایسا کر تو اگر خوش ہے تو الگ بنا کے کھا لے، الگ بنا کے کھا لے۔ اللہ اللہ، سنو، بڑے بھائی کی بیوی بچے کی امید سے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7واں مہینہ تھا، اللہ، زمین تو سب دے چکا تھا، الگ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میرے بھائی کو پریشانی نہ پڑا۔ یہ جیسی بھی چلاتا تھا، کیا چلاتا تھا؟ چلا گیا، بی بی سے کہا ابھی 2 مہینے ہیں، 1 مہینہ پورا بیچ میں ہے، میں 1 مہینے جیسی بھی چلا کے لاؤں گا، پیدائش کے وقت پر 8-10 ہزار روپے کا معمولی خرچ ہے، 16,000 روپے مجھے ملیں گے، 1 مہینے میں آؤں گا، پورا خرچہ انشاءاللہ اسی سے ہوگا، تم گزار لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بی بی نے بھی اجازت دے دی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میری ماں جس وقت انتقال کر کے گئی تھی تو یہ کہہ گئی تھی کہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، مگر چھوٹا بھائی کتنا بگڑا ہوا یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ چلا گیا بیچارہ جیسی بھی چلانے، مگر طبیعت خراب ہوتے ٹائم کہاں لگتا۔ ادھر یہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے میں کان میں ایئر فون لگا کر کے رات بھر گانے یا جو بھی موبائل میں سننا وہ سنتا تھا۔ چھوٹی بچی آ کر کے کہتی تھی چاچا میں تمہارے پاس لیٹوں گی، مگر دروازہ آواز نہیں جایا کرتی تھی، دونوں میاں بیوی لیٹے رہتے تھے۔ بچے کو بیچارے کو کیا پتا تھا، ماں پکڑ لیا کرتی تھی اپنی بچی کو، چلو ان دونوں میاں بیوی کو رہنے دو۔ اللہ اللہ، ایک دن
वो बेचारा जेसीबी चला रहा था, गया था कमाने के लिए। 12-13 दिन गुजरते हैं, इधर बीबी के उसके पेट में दर्द होने लगा, ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून शुरू हो गया, लड़की से संभला नहीं गया। 8वां महीना शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की आवाज दे रही है कुंडी के खोली जाए, मगर ये कान में एयरफोन लगा करके सो गया। ओ मोबाइल चलाने वालों जरा सुनो, कान में एयरफोन लगा करके सो गया। वो बेचारा उधर जेसीबी चला रहा था, इधर इसकी बीबी जो माँ का हक दिखा रही थी, पहले अपने शौहर को नहीं खिलाती थी, छोटे भाई को खिलाया करती थी, आज वो पूरी रात तड़पती रही, चीखती रही, अरे इतनी परेशान, मगर दरवाजा उन लोगों ने नहीं खोला। दोनों के कान में एयरफोन लगा था, पूरी रात तड़पते तड़पते गुजर गई। सुबह जब हो गया, बीबी का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताओ, इतनी जल्दी तो कोई बच्ची नहीं मर सकती यार, कितनी तकलीफ हुई होगी। कहां है तुम्हारी हमदर्दी? आज सगे भाई का कहना नहीं मानता। बड़ा भाई अगर कुछ कह देना तो इसको इतना बुरा लगता, इतना ऐसा लगता कि इसका खून ही नहीं। अब बेचारी वो रात को इंतकाल कर जाती और वो कमाने के लिए गया। बड़े भाई ने क्या नहीं किया, जमीन सारी लिखा दी, मगर ये रात भर एयरफोन कान में लगा करके पड़ा रहा। दोनों मियां बीबी पड़े रहे। लड़की को कितनी तकलीफ हुई होगी, सुबह को दरवाजा नहीं खुलता है, अल्लाह अल्लाह बातें बना रही है, 8 बजे तक पड़ी हुई सो रही है। मोहल्ले की औरतें आ गई, ये तो सुबह उठा करती थी, आज क्यों नहीं उठ रही है? दरवाजा बजाया गया, अगर जिंदा तो दरवाजा खोले। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा तोड़ के निकाला तो खून पड़ा था, जम गया था और लड़की मर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बड़ा भाई आया, ऐसी पछाड़े खा रहा था, ऐसी पछाड़े, कहा मैं सिर्फ इसलिए गया था जेसीबी। और वो बच्ची थी ना, बच्ची ऐसे बयान दे दे के वो रो रहा था। बच्ची कहती थी, छोटी छोटी ना बच्चों जैसे माएँ दुआएं कराती थी, वो कहती थी बेटा दुआ करियो अल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ बाबू ले आए, बाबू दे दे, बाबू मतलब बेटा पैदा हो जाए। बड़े अरमान थे, क्या बेटा पैदा होगा। लड़की कहती थी मेरे घर में बाबू आएगा, मगर जब माँ ही नहीं रही। मैं उसके 40वें में जब तकरीर करने गया और जब वाकया सुना तो दिल दहल गया। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे मोबाइलों से जलता हूं? तुम लोग क्या समझते हो जो मोबाइल चलाते हो मुझे तुम्हारे मोबाइलों से एलर्जी? मैं भी चाहता हूँ मुसलमानों के बच्चे आगे बढ़े, मगर ऐसा ना हो कि भाई भाई का खून कर दे, ऐसा ना हो कि पूरे समाज का खून हो जाए। क्या मैं अपने बच्चों का शौक पूरा करता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपने बच्चों का शौक पूरा करो, मगर ईमानदारी से बताओ जवान लड़की को मोबाइल देने का क्या मतलब है? इससे कौन सा शौक पूरा होगा जरा बताइए? सिवाय बिगड़ने को कोई और रास्ता है? तुम ईमानदारी से बताओ। ये यूट्यूब खोले तो वो और ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है, स्कूल पढ़ता है, या कोई लड़की अगर पढ़ने वाली है, वो नेट से पढ़ रही है, इस्तेमाल करे, अच्छी बात है। यही मोबाइल अब अगर तुम इसको अच्छा इस्तेमाल करोगे, इससे नमाजें सीखो, इससे तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो यही तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब बताओ उस लड़के का क्या हुआ होगा? अजी मुझसे तकरीर नहीं हुई जनाब 40 में, मैंने हुजूर की माँ का इंतकाल का बयान छेड़ दिया। रोते रोते बुरा हाल था मेरा भी और लोगों का भी।